Students, in our previous session we had begin this new lesson Japan and Brazil through travelers. We have already discussed about travel writing. Travel writing ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಾಗಿದೆ. We discussed about travel writing. We have discussed about Japan's manners or Japan's mannerism. Especially we have talked about conversation on the telephone. Telephone daga conversation ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗೈತಿ. And apart from this, we have also discussed about the art of bowing. Namaskar ಮಾಡೋದು. How people bow to each other in Japan. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು we have seen in our previous session. Talked about travel writing, telephone conversation and bowing. Bowing ದಲ್ಲಿ especially we have discussed about the characteristics or the way they bow. ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಲಿಪಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, how it is to them it is quite natural and simple. ಆದರೆ ನಮಗೆ it is quite a complicated task. We can't easily imitate it. ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ bow ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. We do not know about how to bow. And we have also talked about the rules in the family. Family ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವು, how one should bow to each other. With respect to the family, a wife has to bow to the husband, children has to bow to their father, and sister has to bow to all the brothers irrespective of their age. So he also talks about the circumstance wherein in Americaದಾಗ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, if two vehicles come across, ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ obviously both have to stop and until one has to pass. So similarly both enactmentನು ಅಥವಾ ಬೋ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ there is precise secondsನಲ್ಲಿ there is difference, there is a precision in the art of bowing. And apart from that, an example has been given about the two conductors who enter into the carriage ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ how they bow to each other. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ then they begin to collect the ticket. So also one more incident has been given about the deer in ನಾರದಲ್ಲಿ he met a deer. He had taken a pack of food to the deer and the deer bowed him very very in a very respectful way. It was a proper enactment. Namaskar ಮಾಡಿ and then it fetched the food packet. Apart from all this bowing, these men who are looking as gentlemen are having fine manners. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅದು ಇರ್ತಾ ಪೈಕಿನೂ ಕೊನೆಗೆ he ends with a note. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, those who are standing at the bus stopದಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಬಸ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಬಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಭ್ಯಸ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಬಸ್ ಅರೈವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಯಾವೇಜ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದುಗುಷಿ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಏರಿ ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಬಸ್. So this is a little bit of fun. So this is what we had discussed about the Japan's mannerism or Japan's manner. ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Now in Japanese manners only today there is a small paragraph dedicated to eating soup.
ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಅಂತಂತೀವಲ್ಲ, ತಿಳಿ ಗಂಜಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫುಡ್ ಓವರ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ದಾಗ ಚೈನಾ ಆಗಲಿ, ಕೊರಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಡಯಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಹೌ ಟು ಈಟ್ ಸೂಪ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇದು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಖತರ್ನಾಕ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್. ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋಕತ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅದು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಏನು ಸದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರೇಟ್ ನಾಯ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ದಾಗ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಸಿ ಒಳಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ನೀವು ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಚುವುದು, ಅಂದರೆ ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಥವಾ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೇನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್, ಅವ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಳತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋದಾಗ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂತಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಗೆ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಿ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ದೇ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆವಾಜ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬೈತಾರೆ. ಏನಂತ ಬೈತಾರೋ, ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಡ್. ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದವದಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೂಪ್ ಅಂತ ಕುಡಿಯತ್ತಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಒಳ್ಳೇದಾಗೈತೆ ಅಂತಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಯು. ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬೈತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಾನಂತಂದು ಬೈತಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್, ಆಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ರೀಸನೇಬಲಿ ವೆಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್, ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಇವರು ಅಂತ ಆಕೆ ತಿಳ್ಕೊತಾಳು. ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತಾನ ಅಂದಂಗೆ ನೀವು ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅ ವೆಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಳ್ಳೆ ಸಭ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತಂತಂದು ಅವಾಗ ದಿ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್. ನೋ ರೀಸನೇಬಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್. ಯುರೋಪ್ದಾಗ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ದೇ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೈಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ದೇ ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್. ಜೋರಾಗಿ ಆವಾಜ್ ಬರೋಂಗೆ ಸೂಪ್ ಕುಡಿತಾರೆ ಅವರು. ಮೇಕ್ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೆನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ದೇ ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ನಾಯ್ಸ್. ದೆನ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್ ಲೌಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯುರೋಪ್ದಾಗ ನೀವು ಹಂಗೇನಾದರೂ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಪಾನ್ದಾಗ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ. ಯುರೋಪ್ದಾಗ ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಯಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಗಾಯ್, ವೆಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಗಾಯ್. ಖರೆ ನೀವು ಯುರೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಗಾಯ್. ಯಾವ ರೀತಿದಾಗೈತಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಆಥರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಜಪಾನ್ದಾಗ ನೀವು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್.
ಯುರೋಪ್ದಾಗ ಸೂಪ್ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೂಪ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು we have talked about telephone conversation, bowing and eating soup in Japan. Japan ಬಗ್ಗೆ few more topics the author has discussed. He has discussed about telephone conversation, bowing and eating soup. ಇವು ಮೂರು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Now traffic in Brazil. The author had also been to Brazil. Japan ಹೋಗಿದ್ದ. These were his observation. Now in Brazil, ಇದೇನೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ದಲ್ಲಿದ್ದು. ಬ್ರಾಝಿಲ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್. ನೋಬಡಿ ಹರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಗಡಬಡ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಲ್ಲಗವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆರಿ ಏಕ್ದಮ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ. ನೋಬಡಿ ಹರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನು ಗಡಬಡ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಶ್ ಆಗಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಜಲ್ದಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆದರ್ you reach your destination an hour too soon, a day late or not at all. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಝಿಲ್ದಾಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಂಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಸೆರೆಮನಿ ಇತ್ತು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 12, ಯು ಮೈಟ್ ಗೋ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್. 1 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಲೇಟ್. 1 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಡೀತೈತಿ, ಅಥವಾ 1 ದಿವ್ಸ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಡೀತೆ, ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಇಫ್ ಯು ಮನಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದು, ಹೋಗೋ ವಿಚಾರದಿಂದನೇ ಮನಿ ಬಿಡೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವರ್ ಲೇಟ್. 1 ತಾಸು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ದಿವ್ಸ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಗೇ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತ. ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದ ಗ್ರೇ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಬಾನ ಆರ್ ಆಫನ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗುವಾಗ ಗ್ರೇವ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಾನ ಅಂತಂತಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಐತಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ they are decorated with beautiful black mosaics. Mosaics are tiles. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಸೈಡಕ್ಕಾಗಲಿ there are beautiful tiles. They are decorated with beautiful tiles. Black mosaics, a unique type of decoration. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ರೇರ್ ಟೈಪ್. they have decorated for the pleasure, out of pleasure, ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋ ಸಂಬಂಧ they have decorated it. Unique type of decoration. Only a people alive to beauty in their surrounding and who have plenty of time for contemplation during their meditative ambulatory exercise would take the trouble to decorate the pavements they walk on. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? The author says that only the people alive to beauty, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತಂತಾರೆ ಸುಂದರತೆ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ ಕಡೆ ಭಾವನೆ ಐತಿ ಅಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ದೇ ಲವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ಸ್ ಇನ್ ದೇ ಆರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಇಂಥ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಡೆಕೋರೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಾಕ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಾಕ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಾಕ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್.
Contemplating during their meditative ambulatory exercise. Meditative, mind is cool, they are thinking of nothing, there is no hurry. And ambulatory is a light walk, pleasurable walk, ಮೆಲ್ಲಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗಡ್ಬಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ambulatory exercise would take the trouble to decorate the pavements. ಹಿಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅದು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂತು ನೋಡ್ಕೊತ ದೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ಲೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಟೈಲ್ಸ್. Trouble to decorate the pavements, they walk on. However, ಹೀಗಾದರೂ as soon as these easygoing leisurely characters get a steering wheel in their hands, no speed is fast enough for them. ಆದರೆ ಅದೇ ಇವು ಜನರು ಏನು, the same people, those who are so leisurely walking, those who are having sufficient amount of time, those who are very calm and cool minded, ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಚಾನಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್, ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದಿ ಆಥರ್ ಸೇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಫ್. ಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಗಳು. ದೇ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ದೋ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗ ಓಡಿಸೋದು ಕಾರ್. ದೇ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಾರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಫ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅಂದರೂ ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೂ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಾಗಿದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಜೋರು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯು ವುಡ್ ದೆನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಗೇನಿಂಗ್ a tenth of a second ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಮೆಲ್ಲಗವಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ ಜೋರು ಓಡಿಸತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತಂತಂದು ಈ ಭಾವನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದೇ ಜನರು ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ವಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತಂತಂದು ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹವೆವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಭಾಳ ಸಮಯ ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದೈತೇನೋ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ತುಟ್ಟಿ ಅದಾವೆ. ಬ್ರಾಝಿಲ್ ಒಳಗೆ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಸಿಗಬೇಕಂತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕಾರ್ಗಳು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದುಬಾರಿ. ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 200 times ಈಸ್ ಮೋರ್ ದುಬಾರಿ. ಕ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರ್ಡರಸ್. ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಗಂಗಿಲ್ಲ. Only few other poor South American states are in the worst position in this respect. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಾಗ ಬ್ರಾಝಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನೀಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನರು ಬಡವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಆರ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅ ಕಾರ್. ಯಾರಿಗೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಝಿಲ್ದಾಗ ಕಾರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯೆಟ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಲೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಳೆದತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳತ್ತಾರೆ. ನೀಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕಾರ್ ಅದಾವೆ. ನೀಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು. Motor vehicles is growing by leaps and bounds, almost as if cars were distributed free of charge to all and sundry. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ author says that ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ದುಬಾರಿ ಐತಿ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಕಾರ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಕಾರ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಕಾರಿನ ಫ್ರೀದಾಗ ಕೊಡತ್ತಾರೇನೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತಂತಂದು, ಪುಕ್ಷಟವಾಗಿ ಕಾರ್ ಕೊಡತ್ತಾರೇನೋ ಅಂತಂತಂದು ಆ ರೀತಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Distributed free of charge to all and sundry. Thus, the pedestrian's life is becoming more hazardous every day. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ದ ವೇ ದಿ ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಾರ್,
ಅವ್ರು ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಶಾಗಿ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋರು ಚಾಲಕರು, ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಕ್ ಆನ್ ಫುಟ್, ನಡ್ಕೊತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಗದು ಏನು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್, ಅಪಾಯಕಾರ ಅಥವಾ ಡೇಂಜರಸ್, ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೋ ಯಾರ ಮೈ ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾವಾಗ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಇದು ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಕಾರ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಚಾಲಕರು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್. ದಿ ಟ್ರಬಲ್ ಈಸ್ ದೇ ಡೂ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಖಾಯಂ ಅವರು ಕಾರ್ದಾಗಿದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅ ಪೆಡಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೋ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಮ್ಯಾಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತೈತೆ. ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಕಾರ್ದಾಗಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಥವಾ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಅಂತಂತ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ತಾನೋ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಅ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೇರ್ ಗೇಮ್. ಅವಾಗ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಡ್ಕೊತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ he takes aim and accelerates. ಯಾರ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ನು ನಡ್ಕೊಂತ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಳಿದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಏಮ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಏಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಕಾರ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೈ ಮ್ಯಾಗ ಕಾರ ತರ್ತಾನೆ ಬೇಕತ್ಲೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಬೇಕತ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಕೂಡಲಿ ಬೇಕತ್ಲೆ ಕಾರ ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ತರ್ತಾನು ಅವನು. ದ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಜಂಪ್. ಅವಾಗ ಆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಿಗಿಬೇಕು. ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್. ಜಿಗಿದು ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಆಸರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಗ ಜಿಗಿದು ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ ಜೀವನ ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವೇನು ಕೆಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಚಾಲಕ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ತರ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಕೆಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಬಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್. ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್. ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ ಚಾಲಕ, ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್ಸ್ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ ಅವನು. ಹಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ. ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಮಿಲಿ. ಹಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಮತ್ತು ಬೇಟೆ ಯಾವ ರೀತಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಿಸ್ಟೇರಿಯನ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಅಮಿಕಬಲಿ ಆ್ಯಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೋ. ಇವು ಅವನ ಮ್ಯಾಗ ಕಾರ್ ತರ್ತಾನೋ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿತಂತ ಇವನಾಗ್ತಾನೋ ಅವನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವೇ. ಐ ವಿನ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಗೆದ್ದೆ. ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಟುಮಾರೋ. ಫೇರ್ ಎನಫ್. ಇವತ್ತು ನಾ ಗೆದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನೀ ಗೆಲ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಈ ರೀತಿದಾಗ ದೇ ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಾರ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಜಪಾನ್ಸ್ telephone conversation, bowing and eating soup. And in Brazil, till now we have discussed about their what do you call it as they are driving. Before driving, how they walk, ambulatory, and driving. ಇವೆರಡು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. We have talked about how people
ಟೇಕ್ ಅ ಲೇಜರ್ಲಿ ವಾಕ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇ ವಾಕ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗೇ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದೋ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಈಸಿಲಿ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಯೆಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಕಾರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಕಾರ್ಸ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಗಳು ಅದಾವೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ. ಆ ಹೊಡಿಯುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಫುಲ್ ರಿಸ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಿ ಆಥರ್ ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಐರನಿ ಅಂತಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಯಾರು ಚಾಲಕರದಾರ ಅವರು ಅದು ನಡ್ಕೊತ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕಾರ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ತರ್ತಾರೋ. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ ಜಿಗಿದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುಡ್ಕೊತ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮ್ಯಾಗ ಏರ್ ನಿಂದಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವೇ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವೇದಾಗ ಯಾರಿಗೇನು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ರೀಸನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕೊನೆಗಿಬ್ಬರು ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಟುಡೇ ಐ ವಿನ್ ಟುಡೇ, ಯು ವಿಲ್ ವಿನ್ ಟುಮಾರೋ. ಇವತ್ತು ನಾ ಗೆದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನೀ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಫೇರ್ ಇನಫ್, ಇವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತು, ನಾಳಿಂದ ನಾಳೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಾಝಿಲ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ there is little more, we'll discuss it in the last session. Probably by next session we will end this.